अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गांधी भवन में अखिलती तबके के कायदीन को टिकट देने का मुतालबा। कांग्रेस कायदीन की तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत। मजलिस कारवान उम्मीदवार का दौरा टोली चौकी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। पार्टी अखिलती सेल सदर सिराजुद्दीन ने आज तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सदर पुण्या लक्ष्मया से मुलाकात की और मुतालबा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अखिलती तबके के 12 कायदीन को टिकट दिया जाए और एक लोकसभा का टिकट दिया जाए। इंसाफ करो। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के 2 कायदीन बुद्धा प्रसाद और वेंकटेश्वरलू ने आज तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। జై తెలుగుదేశం, జై చంద్రబాబు గారు. మరి ఈ రోజు కృష్ణా జిల్లా నుంచి మరి 2 ప్రముఖ కుటుంబాలు, మండలి వెంకటకృష్ణారావు గారి కుటుంబం బుద్ధప్రసాద్ గారు, పిన్నమనేని కోటేశ్వరరావు గారి కుటుంబం నుంచి జై చంద్రబాబు, జై తెలుగుదేశం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के कारवान उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली चौकी, गोलकुंडा और एमडी लाइन्स का दौरा किया। इस मौके पर मसूद कुरैशी और इस्माइल कुरैशी भी इनके हमरा थे।
कौन भैया भाई तो आपसे बचने वाला भैया भाई 1 मिनट भैया लाइन करो राइट ले सकते हैं देखो बात भाई एक ऐसे 7 मिनट आ जाओ अरे मन भाई थोड़ा भाई थोड़ा टेका ले लो पूरा है अवसर में दबा 1 मिनट चल 1 मिनट अंदर पड़े लंसा अरे मन चलो आ रहा हूं पूरे से अंदर पूरे चलिए हमसे दबा पीछे हटना टेका इधर सामने इधर ये कौन से आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी तर्जुमान पद्मा राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की और चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबी मंशूर जारी किया है, इसमें इन्होंने अवाम से झूठे वादे किए। సుమారుగా 10 సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి రాబోయేటువంటి 2014 ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వారి యొక్క మేనిఫెస్టోని మరి ప్రకటించడం జరిగింది। ఆ మేనిఫెస్టో చూసినప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వరాల జల్లు గాని ఆయన చేసినటువంటి వాగ్దానాలు గాని మరి ఏ వర్గాన్ని కూడా విడిచిపెట్టకుండా అన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను అనేటువంటి రీతిలో సుమారుగా 1,50,000 కోట్ల రూపాయల వాగ్దానాలు దాంట్లో పొందుపరిచి ఆల్ ఫ్రీ బాబుగా పేరుగాంచినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొత్త రాష్ట్రానికి ఆదాయం ఎంత వస్తుంది, దానిలో ఎంత మనం చేయగలం అనేటువంటిది కనీస విచక్షణ ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మరి ఆయన చేసినటువంటి తీరు చూస్తుంటే వాగ్దానాలు చూస్తే జాస్తి, ఆదాయం చూస్తే నాస్తి। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सदर पुन्या लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू और टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। इस मौके पर इन्होंने केसीआर को फ्री बाबू का खिताब दिया। ఫిర్యాదులను సేకరించడం, ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుపోయే విషయాల మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించడం, ఎన్నికల కమిషన్ తెలియజేయాల్సిన అంశాల గురించి ప్రత్యేకంగా ఈ సెల్ నిర్వహిస్తుంది। ఏమన్నాడు ఏదేది చెప్తాను। కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్న మొన్న ఉద్భవించిన పార్టీ కాదు, వారిది ఉద్యమ పార్టీ నుంచి రాజకీయ పార్టీగా కొన్ని రోజుల్లోనే ఉంది। అలాంటి వారు అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం తెలంగాణ ప్రజలు తగిన శాస్తి బుద్ధి చెప్తారు, ఇందులో సందేహం చెప్తారు।
నిన్న కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ మెదక్ వెళ్ళినట్టున్నారు కదా, మెదక్ జోగిపేట, అది వారి జిల్లానే అనుకుంటాను, నాకు తెలిసేంత మటు. సరే, చాలా చాలా మాటలు చెప్పారు. कोकटपल्ली इलाके के सीनियर कायद श्रीनिवास राव की ताईद में एक वफद आज गांधी भवन पहुंचा और श्रीनिवास राव को टिकट देने का मुतालबा किया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस कायदीन के खिलाफ नारे बुलंद किए। सैबराबाद कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए इंतखाबी क़वानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की तफसीलात बताई और इन्होंने इंतखाबात के मौके पर पुलिस बंदोबस्त के सिलसिले में भी तफसीलात बताई। ZPTC ఎలక్షన్స్, గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ మరియు సార్వత్రిక ఎన్నికలు మూడు కూడా బాలానగర్ జోన్లో మరియు సైబరాబాద్ కమిషనర్లో జరగబోతున్నాయి. ఇప్పటికే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేశాము. 6వ తేదీ ఏప్రిల్ 6వ తేదీ 8 మండలాల్లో 208 ఎంపీటీసీ మరియు 8 ZPTC సీట్ల కోసం ఎన్నికలు ఉంటాయి. ఏప్రిల్ 11వ తేదీ మిగతా 7 మండలాల్లో 148 ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 13వ తేదీ 22 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏవైతే అప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో విలీనం చేయడానికి అప్పుడు ప్రయత్నం జరిగిందో మళ్ళీ హైకోర్టు దాన్ని కొట్టేసింది. ఆ ఎలక్షన్స్ ఏప్రిల్ 13వ తేదీ ప్రత్యేకంగా సైబరాబాద్ కమిషన్లో ఇవి జరుపుతున్నారు, అవి ఉంటాయి. దాని తర్వాత అసెంబ్లీ మరియు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్, జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 30వ తేదీ జరగబోతున్నాయి. ఈ అన్నిటికీ కూడా మేము ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తిగా చేసుకున్నాం. అయితే ఈ ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయో రివ్యూ చేయడానికి నేను కూడా కమిషనరేట్లో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ తిరిగి చూస్తున్నాను. ఈరోజు మేడ్చల్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఎంపీటీసీ ముందుగా ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ కోసం ఏమి ప్రిపరేషన్స్ చేశారో, మళ్ళీ దాని తర్వాత గ్రామ పంచాయత్, దాని తర్వాత అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ కోసం प्रिपरेशंस ఏ విధంగా ఉన్నాయో బందోబస్తు। एलबी नगर पुलिस ने सरकाबिल जबर की वारदात अंजाम देने वाले एक सारिक और सरखे का माल खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से भारी मालियत में तिलाई जेवरात जब्त कर ली। బాబు సార్ ఒకరు పక్కకి వెళ్ళండి, ఆర్మెంట్స్ ఉంటాయి. సార్ చూడాలి సార్ రిసీవర్ ఆటో డ్రైవర్ అది చెప్పు 5-6 మీ అందరూ తెలుసు. ఫిబ్రవరి మాసంలో 19th ఫిబ్రవరి రోజు మిథిలా నగర్లో वनस्थलीपुरम पुलिस ने अंजनेलू नामी एक शख्स असमत रेजी बताया जाता है कि अंजनेलू ने
एक नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी की और उसके बाद उससे जबरन शादी कर ली और నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన శ్రీను అనే అతను గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రశాంత్ నగర్ ఏరియాలోని అభ్యుదయనగర్లో గుడిసెలలో జీవిస్తున్నాడు. ఇతనికి 2 ఆడపిల్లలు, ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి. అయితే ఇతని భార్య అన్న కొడుకైన ఆంజనేయులు వీడు ఉండేది ముచ్చెర్లది పెద్దగూడెం మండలం. ఇతను పోయిన సంవత్సరం జూన్లో తనకున్న గుడిసె దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అమ్మాయి 14 సంవత్సరాల అమ్మాయితోటి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని ఆమెని माधापुर पुलिस ने 3 टोलियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 16 सेलफोन, 2 ऑटो रिक्शा और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए. క్యాండిడేట్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉంది. పంజాగుట్ట స్టేషన్ నుంచి ఒకసారి ఇదైనాడు. అప్పుడు రిమాండ్ అయిన తర్వాత జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. మళ్ళీ గ్యాంగ్ని మార్చుకొని సెపరేట్ 3 మెంబర్స్ తీసుకొని చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవరితో మాట్లాడే సరే మోడ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎట్లా చేస్తారు? మోడ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఇంతకుముందు మంది ఆటోలో కూర్చుంటారు. ఆటో డ్రైవర్ ఒకటి ఫ్లైట్లో ఈ ప్రెజర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఎంప్లాయీకి. ఇలాగా ఒకడు మొబైల్ థెఫ్ట్ చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే థెఫ్ట్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు అక్కడ చెక్ ఇప్పేసి సడన్గా వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ మనీ ఆల్సో సడన్గా దింపేస్తారు. దింపేసి వదిలేస్తారు. మనీ తీసుకోకుండా మధ్యలో ఆపేశాడు కదా అని చెప్పి దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్. సరే ఆపేశాడు. పేపర్ మనకి ఒకే నెల. नाजरीन फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां. गांधी भवन में अखिलती तबके के कायदीन को टिकट देने का मुतालबा. कांग्रेस कायदीन की तेलुगुदेशम पार्टी में शमूलियत. मंजिस कारवान उम्मीदवार का दौरा पटोली चौकी. नाज़रीन, अच्छा खबरनामे में बस इतना ही. देखते रहिए TV 21. अल्लाह हाफिज.